Hi viewers, today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relation of S5 BBA under Kerala University, and we are discussing the topic settlement of disputes, that is industrial disputes. So myself Mary Nito, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Last class we already discussed the settlement of industrial disputes and its different methods. So in continuation with that we can discuss the other methods. So settlement can be divided into five, that is investigation, mediation, conciliation, voluntary arbitration and compulsory arbitration or adjudication. So last class we already discussed what is investigation, what is mediation and the third is conciliation. So today we can discuss in detail the other factors relating to conciliation. So we are discussing here the role of a conciliator. Yesterday or last class we discussed what is conciliation, I mean who is a conciliator. So conciliation is a process by which a representative of both worker and employer are brought together before a third party with a view to persuading them arrive to some sort of settlement. And the third party, that's the problem who solved the conciliator is a person who solved the disputes. So here the task of a conciliation is to offer advice and make suggestion to the parties to the dispute on a controversial issues, or we can say the conciliator have different roles in this process. That is, the different roles are: he acts as a decision leader, communication link, he acts as an innovator, as a sounding board, or as a protector, and as a stimulator, and an advisor, as a face saver, and last is as a promoter of collective bargaining. So we can discuss in detail each one. That first one as a decision leader. So we can say that he guides them towards a problem solving approach to their disputes. ഇല്ലേ, അപ്പം ഒരു ഡിസിഷൻ ലീഡർ, അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഇല്ലേ, ഒരു ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ്, ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. So he ensured that they discuss their differences in a friendly manner as possible. ഇപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഒരു കൺസീലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, they discuss the differences in a friendly manner and to help them analyze their problems, or always striving to keep the analysis on a rational ground, and he can identify the elements of the problem and so both the parties benefit for his own. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ ലീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു കൺസീലേറ്റർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ കൺസീലേറ്റർ ആ പ്രോസസ്സ് നടത്തേണ്ടത്. അപ്പം അങ്ങനെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ റാഷണൽ ഗ്രൗണ്ട്, അതായത് അവർക്ക് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ആ പ്രോബ്ലംസ് ശരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആ കൺസീലിയേറ്റർക്ക് പറ്റും. സോ ഇൻ എ കൺസീലിയേഷൻ പ്രോസസ് ദ കൺസീലിയേറ്റർ ആക്ട്സ് ആസ് എ ഡിസിഷൻ ലീഡർ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഹി ആക്ട് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്. We all know what is communication, that is exchange of facts, figures, etc. So the conciliator acts as an important function as a communication link between the parties. So she not only work as a conduit through which messages relay from one side to other are passed, but he also provides a thorough explanation and interrupts the intention of the party. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്, അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഇല്ലേ, ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത് കേൾക്കുക, മറുഭാഗം പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് പറയുക, ഇങ്ങോട്ട് പറയുക, അതായത് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൽ എത്തുന്നിടം വരെ ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്, ഇല്ലേ, അതായത് വഴക്കില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നല്ലൊരു കൺസീലിയേറ്റർ. So serving as a communication link may either constitute his main conciliator effort
or be a contributing to it. ഒന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അദ്ദേഹം സ്വന്തം എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഈ പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിയുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസിനെയും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ന്യൂട്രൽ തേർഡ് പാർട്ടിയായിട്ട് നിന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്ററായിട്ട് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പ്രശ്നത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ഹി ആക്ട് ആസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റർ. So it is an invaluable source of new information or new thoughts, particularly in providing the parties with different views of the issues with possible alternative solution and possibly an entirely new approach. ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പുതുമയോടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കൺസീലിയേറ്റർ ഇന്നോവേറ്റർ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസും പറയുന്നതും അല്ലാതെ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക, പുതിയ ചിന്താഗതികൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടീസും പറയുന്നതിനപ്പുറം പുതിയൊരു ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവരിക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഈ ഇഷ്യൂസിനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂവിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനോടൊപ്പം എന്താണ്, ഒരു പോസിബിൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, രണ്ട് പാർട്ടീസും പറയുന്ന സജഷൻസ് അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ടൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം ഒരു പുതിയ ന്യൂ അപ്രോച്ചിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ he can act as an innovator. And the next is as a sounding board. So a sounding board, it can be described as a flying ambulance code. That is, whenever or a collision or a conflict which threatens to disturb harmonious relation, so it occurs between the interest of the parties. So he may indicate the parties which of their own arguments, defenses and supports cannot stand under a rational reaching enquiry. ഇല്ലേ, ഒരു സൗണ്ടിങ് ബോർഡ്, അതായത് ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ആംബുലൻസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ചോദ്യാന്വേഷണങ്ങൾ, അതായത് ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഡിഫെൻസസ് ഉണ്ടാവും, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ശരിക്കും ഒരു എൻക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് എൻക്വയറി എന്ന് പറയില്ലേ, നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ, ആ വ്യക്തി ഈ പ്രോസസ്സ്, കൺസീലിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൺസീലിയേറ്റർ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സൗണ്ടിങ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈയിങ് ആംബുലൻസ് കോഡ് എന്ന് ലെസ്കോപ്പ് നമുക്കറിയാം. എക്സാമിനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം കോഡുകൾ വരാറുണ്ട്. അവർ പെട്ടെന്ന് വന്നിങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്പീഡിനില്ലേ, അതായത് എന്തെങ്കിലും കോപ്പികളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് ഈ സൗണ്ടിങ് ഉണ്ട്. കൺസീലിയേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അല്ലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സും ഡിഫെൻസും എല്ലാം നല്ലപോലെ പരിശോധിച്ച് വേണം അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്റ്റർ. So conciliator plays a protecting role for making the parties ready for collective bargaining position by exploiting alternative solution during separate meetings. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്രൊട്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇല്ലേ, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടീസിനെയും ഒരു കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ്ങിലൂടെ ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരെ എന്ത് ചെയ്യണം, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. സോ ഹി ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ പ്രൊട്ടക്ടർ. Then he can act as a stimulator. So, sensing the need for positive action, the conciliator can provide necessary impulse. That is, he makes a concise statement, supplies some data, gives a hint or suggestion. So, he crystallizes changes of opinion in course of discussion by intervening at the appropriate moment and giving such idea a concrete form. ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ആക്ഷനിലൂടെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില ഡേറ്റാസ് ഇല്ലേ, ഇവരറിയാത്ത ചില ഡേറ്റാസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ കൺസിലേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവരോട് അവതരിപ്പിക്കാം. പിന്നെ ചില സജഷൻസ്, ചില ഹിൻറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാം. ചിലപ്പം അയാളൊരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ചോട് നിൽക്കുമ്പം അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്ന ഈ സജഷൻസ് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, പാർട്ടീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് he crystallizes changes of opinion അല്ലെങ്കിൽ in course of discussion by intervening
at the appropriate moment and giving such ideas a concrete from. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ ഒപ്പീനിയൻസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഒരു കറക്റ്റായ ഒരു നിമിഷം ആ കൺസിലേഷൻ സെക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഐഡിയ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവർ പറഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ആ സജഷൻസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ആ നല്ലൊരു സജഷൻസിലേക്ക് അവരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഗ്രിമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുക. Next is as an advisor. So a conciliator tried to remove misunderstandings regarding the other positions, intentions and capability. And he tried to see that such misinterpretations do not occur and that each side thoroughly understand the other point of view, obtains a picture of opponent's strength and realizes its own limitations and weaknesses. അപ്പോൾ ഒരു അഡ്വൈസർ അല്ലേ ഒരു ഉപദേശി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പൊസിഷൻസ് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ അതായത് സ്ട്രെങ്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസിനെയും സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്ടിയുടെയും സ്ട്രെങ്തും വീക്ക്നെസ്സും അറിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് അവരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ആൻഡ് സോ ഹി ട്രൈ ടു റിമൂവ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിഗാർഡിങ് ദ അതർ പൊസിഷൻ. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാവാം ഈ പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകളെ മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അഡ്വൈസർ എന്ന നിലയിൽ സാധിക്കും. സോ ഹി മസ്റ്റ് നോ ദി ലിമിറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ആൻ അഡ്വൈസർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആസ് എ ഫേസ് സേവർ. ഫേസ് സേവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുഖം രക്ഷിക്കുന്ന ആൾ. So the people concerned are often reluctant to admit defeat because they feel that they will involve them in a loss of face or a prestige with this member or with the public. So in some situation, conciliator may advise a form of announcing settlement which apparently makes some small concession to the party concerned but which is reality give it little or nothing. ഇല്ല അപ്പം ഒരു ഫേസ് സേവർ അതായത് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാർട്ടീസിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവർക്കറിയാം ദേ ആർ റോങ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ സൈഡ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസിലിയേറ്റർ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും അവരെ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഡിഫീറ്റ് ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്റ്റീജ് പോവും അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മുമ്പിൽ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ മോശക്കാരാവുമെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ തേർഡ് പാർട്ടി ഈ കൺസിലിയേറ്ററൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം അവരുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്യാം ഇല്ലേ. അതായത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ട് പാർട്ടീസിനെ ഒരുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആ ഇമേജ് കുറച്ച് കാണിക്കാതെ ചില കൺസെഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് കൺസിലിയേറ്റർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And the last is act as a promoter of collective bargaining. So while intervening in a dispute, he is not only concerned with obtaining settlement, but often he assists and promotes collective bargaining and helps and guides the parties in development of their relation. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു കൺസിലിയേറ്ററുടെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പ്രൊമോട്ടറാണ്. അതായത് കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് വർക്കർ മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടീസ് തമ്മിൽ ഇല്ലേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കൺസിലിയേറ്റർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊമോട്ടർ അല്ലേ ഒരു കളക്റ്റീവ് ബാർഗൈനിങ്ങിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം. So conciliator has to play a wide variety of roles. So by conclusion we can say that a conciliator play a wide variety of roles. And so when a strike or lockout is threatened, it is his duty to advise the party concerned on the legality of the proposed action and to use all his power of pursuing so that at least the action can be postponed. സോ വൈ കൺസിലേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു കൺസിലിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ റോൾസ് ഇല്ലേ വെറൈറ്റി ഓഫ് റോൾസാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു സ്ട്രൈക്കോ ലോക്കൗട്ടോ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒരു അഡ്വൈസിലൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും കൺസിലിയേറ്റർക്ക് പറ്റും. And so
A conciliator is a person who tries to bring the parties together to negotiate. And before the factory is shut down or any damage to the equipment or property is done. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു കൺസിലേറ്റർ നമ്മൾ ഇത്രയധികം റോൾസ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു കൺസിലേറ്റർ വിചാരിച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ, പെട്ടെന്നൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അടച്ചുപൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചർച്ചയിലൂടെ പാർട്ടീസിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ സോൾവ് ആക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു കൺസിലേറ്റർക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആക്ട് ആസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് ഇൻ ദി കൺസിലേഷൻ പ്രോസസ്. സോ the different roles of a conciliators are as a decision leader, as a communication link, and he acts as an innovator and also a sounding board, and then we can say that a flying ambulance code, and he acts as a protector, stimulator, and an advisor, as a face saver, and he acts as a promoter of collective bargaining. I hope you all understood this portion, different roles of conciliator. So prepare well, study well. Thank you.